مفتی صاحب انجینئر علی مرزا صاحب آج کل توہین رسالت کے مقدمے میں گرفتار ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو 295C کا قانون ہے نا، یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے، اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں، جو حقیقی گستاخ ہیں، وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے، سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر، سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے؟ اندر۔ بریلویوں کو دیوبندیوں سے چڑھا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا، یہ گستاخ، یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی، جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں، ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا، جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں، تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخی رسول ہیں، یہ وہابی ہیں گستاخی رسول ہیں، تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخی رسول قرار دے کے۔ صحیح ہے نا؟ ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں، تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں، گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول ہے۔ پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی، ان کی کوئی عبارتیں نکالی، یہ گستاخ رسول ہے، حالانکہ وہ بھی نام تو بہر اللہ رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں، تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں۔ بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا، جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم، یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا، انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی۔ جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ، وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے۔ اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے، اہل حدیثوں نے نہیں لگائے، اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ۔ ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب، وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے، ان کا مقصد ختم نبوت کے انکار نہیں تھا، لیکن نہیں، نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے، کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں۔ پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ، یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں۔ اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ، اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا؟ انجینئر نے کہا نہیں، مطلب نہیں، جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں، اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ بابے تے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ نعرے لگائے نہیں لگائے انجینئر نے۔ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی، بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے، لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا، تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے، ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا، کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے۔ انجینئر کے جو فینز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو، کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو لکھا ہے وہی مطلب ہے۔ تو آج اپنے جال میں صیاد آ گیا، خود پھنس گیا ہے۔ تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے، جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا۔ یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا، لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے، معاذ اللہ۔ ان کے اعمال دیکھو، ان کی تہجد دیکھو، ان کی کتابیں دیکھو، انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو، کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب، لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو۔ تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں؟ انجینئر کے فینس نے کیا کہا؟ لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں؟ دفاع کر رہے ہیں۔ بھائی شریعت کا حکم ہے، کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے، اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں، 99 غلط اور 1 صحیح، تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے؟ صحیح والا۔ یہ بابوں کا حکم نہیں ہے، یہ کس کا حکم ہے؟ اسلام کا حکم ہے۔ تو آج وہی بابا اپنے ہی فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے۔ ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا، یہ میں ذرا پی لوں، کیا خیال ہے؟ مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے،
दुकान से खरीदा हुआ शहद नहीं है। एक बात समझ में आ रही? बात बलूचिस्तान के पहाड़ों का खालिस छोटी मक्खी का, और इसमें जो लेमन डला है वो मेरे अपने दरख्त का लेमन है। आज जुम्मे की नमाज से पहले मैं दरख्त से लेमन तोड़ रहा था, खालिस ऑर्गेनिक, कोई यूरिया नहीं है। मजा ना आए तो फिर पैसे वापस होंगे कि नहीं होंगे? मुझे पता है आप लोग को तकलीफ हो रही है, और ये 1 घंटा कम से कम लेमन इस पानी के अंदर पड़ा रहा है, उससे उसकी कड़वाहट आई है। लेमन के छिलके में बहुत सारे खजाने दफन है, समझ रहे हो? आहा हा हा। चलो आगे, अल्लाह नजर बस से बचाए। खैर, क्या बात कर रहा था भाई मैं? हाँ, बुजुर्गों को बदफेली का मुर्तकिब इस बंदे ने करार दिया, और चिश्ती को कह दिया कि अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा है, मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को। दज्जाल कहा, पता नहीं क्या क्या कहा है, इतने बड़े बड़े, खुदा के लिए तुम कांपते क्यों नहीं हो यार? तुम्हें इतनी जबान से ऐसे अल्फाज निकालते हुए तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? अल्लाह का खौफ क्यों नहीं आता? तो हम तो भाई उनको भी, उनके बारे में भी कह रहे थे कि वो गुस्ताख रसूल नहीं है। उनकी सीरत उठा के देखो, वो गुस्ताख नहीं है, उनकी बात का ये मतलब है। और आज हम इंजीनियर को भी डिफेंड कर रहे हैं कि इंजीनियर ने अगर ये कह दिया कि ईसाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माद अल्लाह नकल कुफर दज्जाल कहते हैं, तो इस पे ये एतराज तो किया जाएगा कि ईसाई ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। समझ में आ रही है बात? ये एतराज तो किया जाएगा, तो आप रेफरेंस दें वगैरह वगैरह। ये एतराज नहीं किया जाएगा कि इंजीनियर ने नबी की तौहीन की है, क्योंकि इंजीनियर अली मिर्जा ने खुद माज अल्लाह नकल कुफर नबी को दज्जाल नहीं कहा है, किसी और की तरफ निस्बत की है कि नबी क्या है, माज अल्लाह नकल कुफर दज्जाल है, माज अल्लाह। किसी और की तरफ निस्बत करने से इंसान तौहीन रिसालत का मुर्तकिब नहीं हो जाता, 295C उस पर नहीं लगता। तो इसलिए हम इन मुतशद्दिद मौलवियों से कहते हैं कि आपको भी इंजीनियर के खिलाफ जब अपनी दुश्मनी निकालनी है तो किसी जायज तरीके से निकालो, 295C का सहारा मत लो। ये तो वही काम किया जो इंजीनियर करता रहा है बुजुर्गों के खिलाफ, जिस पर हम उस पर एतराज करते रहे हैं। तो आपने भी वही काम शुरू कर दिया, फिर उसमें और आप में फर्क क्या हो गया? क्या फर्क हो गया? तो ये बिल्कुल नहीं बनता इस मौके पे 295C। और जो मौलवी इस पे खुश हो रहे हैं ना कि नहीं नहीं 295C में हम उसको लटकवाएंगे, भाई फिर आप भी जब किसी का कलमा कुफर नकल करेंगे ना, जिन लोगों ने जाके FIR कटाई, उन्होंने क्या कहा कि इंजीनियर ने नबी के बारे में ये अल्फाज कहे हैं, तो उन्होंने भी तो नकल किए ना, तो फिर उन पे भी 295C लगाओ कि ये इंजीनियर के बारे में कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या। फिर मैं अगर ये बात नकल कर रहा हूं तो मुझ पे भी लगाओ। फिर तो मेरे भाई, तो मैं कह रहा हूं कि ये 295C का कानून, ये कानून बिल्कुल दुरुस्त है, हम इस कानून के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसको मौलवियों ने, जो मुतशद्दिद मौलवी हैं, उन्होंने खिलवाड़ बनाया हुआ है, तमाशा बनाया हुआ है। इसको तमाशा बनने नहीं देना है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? कुछ मुतशद्दिद मौलवियों की अपनी ठरक है, जो उन्होंने दुश्मनी निकालनी है, तो उसके लिए 295C जैसे मुकद्दस कानून का सहारा ले रहे हैं। वो ये 295C की तौहीन है, मैं समझता हूं इस कानून की तौहीन है ये। जब चाहो मुंह उठा के जिसको चाहो गुस्ताखे रसूल करार दे दो। जब भी कोई शख्स कलाम करता है, शरीयत उसको मोहलत देती है कि इससे इसकी बात का मतलब पूछा जाएगा कि तुम्हारा मकसद क्या था। जुनैद जमशेद ने जब कोई कलाम किया, उससे पूछा जाना था कि आपका मकसद क्या था, उसको एक्सप्लेन तो करने देते। फौरन फतवा लगा दिया इसने हजरत आयशा की तौहीन की, और जो एयरपोर्ट पे उसके साथ अशर हुआ, ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। तो इसलिए ये जाती दुश्मनियों का ये जो है ना कानून, ये कुछ मौलवियों ने जाती दुश्मनियों का जरिया बनाया है। हम नामूस रिसालत से बढ़कर किसी चीज को वैल्यू नहीं देते। मुसलमान जो भी हो आशिक रसूल है, जो नबी से मोहब्बत नहीं करता वो मुर्तद है। तो इसलिए इस मसले में मैं बबांगे दोहल कहता हूं, चाहे इंजीनियर से मेरे 100 इख्तलाफात हो, लेकिन ये जो 295C इस बेस पे लगाया गया है कि उसने ईसाइयों के बारे में ये कहा कि दज्जाल माज अल्लाह नकल कुफर नबी की तरफ निस्बत की, ईसाइयों की तरफ, तो ये तौहीन का केस नहीं बनता इस पे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ, इंजीनियर ने इसके अलावा बहुत सारी फजूल बातें की हैं। मौलाना इमरान सफदर साहब हैं, कैसर अहमद राजा साहब हैं, आप उनकी वीडियोस देख लें। इमरान सफदर साहब ने तो एक एक कच्चे छट्टे खोले में, और किस कदर बदकलामी की है साहबे के बारे में, किस कदर बदजबानी की है साहबे कराम के बारे में। तो उस पर आप एक्शन लें, उस पर हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ये जो बना दिया है कि जी ईसाइयों के बारे में ये कहा, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं कि इसने ईसाइयों के बारे में ये कह दिया कि ईसाइयों ने माज अल्लाह हमारे नबी को दज्जाल कहा है, तो ईसाइयों की जिंदगियों को इसने गैर महफूज कर दिया पाकिस्तान में। ये किसी हद तक इस बात की में लॉजिक हो सकती है कि ईसाइयों की जिंदगियों को अब कुछ मुतशद्दिद लोग उठेंगे, ईसाइयों को ना मारना शुरू कर दें। हालांकि ऐसा होगा नहीं, ईसाई 4 आदमी थोड़ी है, पूरी मसीह बरादरी है, और वो मना भी कर रहे हैं, भाई हम नहीं कहते नबी को माज अल्लाह, हम दज्जाल नहीं कहते। लेकिन मान लिया जाए तो जिसने ये 295C का पर्चा कटाया है इंजीनियर के खिलाफ, उसने इंजीनियर की जान को भी तो गैर महफूज कर दिया ना। फिर उसके खिलाफ भी एहतजाज होना चाहिए। जब हमारे मुल्क में किसी पर गुस्ताखी का, गुस्ताखे रसूल का फतवा लगता है कि ये गुस्ताख है, तो आपका क्या ख्याल है, उसकी जान महफूज है? ना ना ना, उसके कोर्ट ने अगर सजा नहीं दी ना उसको, तो अवाम में से कोई सरफिरा उठता है और उसको उड़ा देता है और हीरो बन जाता है। तो ये 100 इख्तलाफात इंजीनियर अली मिर्जा से हमारे, लेकिन इंसानी खून से, इंसानी जानों से खेलना ये इस्लाम का हुक्म नहीं है। और एक अहम तरीन बात उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम के लिए,
ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالفتہ میں لکھ کے بھیجیں، مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی، آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں، آپ بنوریا میں بھیجیں، آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں، جامعہ فاروقیہ میں، یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں، کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟